Chiroyli qizlar, qo'sh programmamizni boshlab ketaylikmi? Tayyorlig'inglar bitdimi? Undaq bo'lsa, oldi bilan ekran qaraylik. 大家好，我叫刘洋，身高1.90米，体重呢72公斤。我呢是一个公司的白领，经常呢就是做一些不太复杂的工作。我平时的这个兴趣爱好呢，就是在家看看书，或者是约朋友去打打羽毛球，或者是健身房去健身，充实一下自己。 Bugünkü oğul mehmanını sahnimizde kutib olaylik. 欢迎我们的男嘉宾，有请。主持人好，你好，杨老师好，好，欢迎你。八位嘉宾好。首先介绍一下自己好吗？好的，我叫刘洋，是身高1.90米，体重73公斤。我呢是在乌鲁木齐工作，是白领一族。平时呢工作也比较忙，所以就是在这个事情上关心的比较少一些。最近呢是家里父母在催这个事情，所以就是所以参加了我们的节目是吧？对，是的。你对你的另一半有什么要求？这个五官一定要正，首先呢是不懒散那种，其他呢就是性格方面呢？性格有温柔，然后开朗一些。开朗。对，因为和我的性格要互补一些比较好。好的，我们的舞台上有8位女孩，跟她们随便聊一聊也可以，你提问也可以，她们提问也可以。可以。首先，女士优先吧。好吧。你是做什么工作的？我是白领，是在公司上班。然后你在那个工作，除了工作以外，平常喜欢干什么？就是你的爱好是什么？平时的话，可能工作有些忙，就是基本是在家宅着，或者是去健身房。宅在家一点。对。好吧。你自己喜欢的类型，你跟我说一下好吗？工作类型的话，这好像没有特别大的要求，只要不是特别忙的那种。可能以后我也会把我的工作时间，就是尽量是抽出来很多时间去来陪伴这个家庭。说好了，谢谢。你好，男嘉宾。我想了解一下一件事情。如果一个男生，他突然间知道有一个女生一直在暗恋他，如果这个男生是你的话，你会有什么样的感觉？如果是我的话，我觉得我看我对这个女生有没有好感或者喜不喜欢。如果我不喜欢她的话，我会拒绝她的。他只是暗恋。暗恋，那我就当做不知道。对，但是在你的生活当中会出现，他从初中开始暗恋着你，你从你的同学那边知道了，听了这个消息之后，你会之前的你们2个人的关系就是普通的认识的一个关系，你会怎样？就是怎么样处理这个关系是吗？对对对，你会离他越来越远吗？还是去找他？就是再了解一下他呢？喜欢我的人是什么样的女人？你会不会了解一下他？我觉得首先是在我是单身的情况下，没有家庭的情况下，我会可以了解一下，或者是在了解的过程中，如果是关系还可以的话，可以做朋友。如果是我也对他有好感的话，是可以可以组建家庭，成为这个情侣的。好的，谢谢。你好，男嘉宾。你好。我问你一个问题啊，你要是有一个对象，你们还没有结婚的打算，你要是跟他谈的过程当中，你会不会把你微信里的那些女的都会删除？是这样的，就是很多呢，就是普通的关系，也没有什么联系。我觉得既然是有好友，我微信可以给他随便看，我觉得删好友就没有必要。你跟他们有暧昧关系吗？不会。把你之前的前女友的联系方式全部拉黑，你会去做吗？前女友的话，我觉得如果关系有沾上什么暧昧这些东西的话，我觉得可以删掉。
但是就是一定要让你全部删除，就要跟之前所有的联系断干净。我觉得这个是相互要给对方一定的空间，然后，给空间的话，首先要足够的信任对方。你如果不信任他的话，对吧？你会时时刻刻怀疑啊什么的，就是你要相信他，然后你要给他一定的空间，因为这感情是递进的，不能靠太近，这样感情才会更长久一些。那如果你现在的女朋友控制欲特别强呢？如果是共同性特别小的话，说明不合适。一定要是共同进步、共同成长，这是一个很重要的一个前提。好的。艾丽老师，刚才男嘉宾说男人需要空间嘛？他指的空间是什么？你觉得？我上次节目已经说过了。男人都觉得他们的女朋友或者他们的爱人就不给他们足够的空间，主要因为他们的负罪感来决定。其实控制他们的不是他们的女朋友，不是他们的爱人，是他们自己内心的负罪感。你每次靠近你爱的人的时候，你的身体反应是什么样的？身体反应，就是很想去拥抱他，就是可能休息的时候啊、睡觉的时候都在想他，可能就想着一起入睡啊，身体和心理上是同时的吧。欲望大，欲望肯定都会有的，因为可能想把它融入到我身体的一部分，把它融入进来。Qizlardan so'rab baqili, sizlar birisini yaxshi ko'rayotganini qanday bilasizlar? Albatta bilmizda, ko'nglimiz sezdi. Demek bedendeki inkasınız şundan mı? Şinti feyin demekçi şundan mı? Şinti feyin,对. Mesela yürek soquşunuz, iştileşidi. bedeninin inkası arkalık demekçi şundan mı? 您父母在干什么的？我的父母就是普通的员工。他们对你未来的另一半有什么要求吗？我的父母对我还是比较放纵的，就是只要我喜欢的，他们都觉得很好，对他们尊重我的想法。好。我再来了一个问题比如说你特别喜欢一个女人她也特别喜欢你，但是你们家人不同意。你父母不同意？这种对你父母不同意，好多问题的话，你怎么解决这个问题呢？如果像这种事情的话，可能是非常的麻烦。首先呢，你要尽量的去说服你的父母。在这种说的过程中呢，你可以说，就要看，我觉得这个东西可能要看年龄，因为我的父母对我是比较放纵的，我也稍微比较自律一些。如果真的发生这种事情的话，首先要跟父母好好的沟通，然后你要跟父母，你要去了解父母的想法，去为什么你反对这一门婚姻。是哪里你觉得不好吗？还是就是两个家庭之间有哪些东西不和睦？首先，然后你了解对方的父母心里怎么想的，你对我有什么期望，或者对我哪里有不满意的地方，我可以去做，我可以去改，就可以让我们先融合一下，就是先可以不用着急的去先融入到一个家庭，可以先有一段观察时期，观察期。我再想问一下，你比较喜欢成熟一点的，还是活泼可爱，比较有小孩脾气的那种？我觉得我应该喜欢成熟一点的，因为可能我的性格也不是特别爱哄人的那种。可能就有些事情呢，我可能有时候工作很忙，有时候也很累。如果他要比较任性的话，就是我的心里已经成熟了，可能没有多余的时间去哄他，他就觉得可能越发越大。我觉得这个可能我也不太受得了。好的，谢谢。你好，男嘉宾。你好。我想问一下，如果结婚了以后，你会把你所有的收入交给女方吗？这个问题的话，我觉得，站在一个比较理性的角度，我觉得我不会把我的所有的工资都交给我的另一半。可能我对自己的掌控力比较强。私房钱你怎么看？私房钱肯定要有一些的嘛，因为可能平时你跟朋友出去啊，不可能你的家里人一直都会跟着你，对吧？你手上没钱的话，比如说正常吃个饭呀什么的，正常消费一定要有的。但是你的爱人反对的话，如果反对的话，
也交给他好了。老实的就交给他了。对对对。好的。那你会介意婚后女方不工作吗？相夫教子？我觉得这个是肯定不行的，因为如果专注于家庭这一块的话，是两个人的成长方向是不同的，一定要是有一个共同的成长目标，有共同的话题感，就是时常能聊到一起，时常能有一些微妙的一些感性话题。比如说另一半在家里，可能他的意识啊、脑子就是，我就觉得可能只是在家庭这一块，但这一块我不了解啊，可能大家的就相处不到一起去，慢慢的会产生摩擦。好的，我没有问题了。你喜欢打游戏吗？游戏这个东西对我来说完全是为了打发时间。怎么说呢？我觉得我是不喜欢打游戏的，因为我打游戏的技术比较差。现在普遍那个夫妻两个人结完婚以后，家里的琐事，然后各种那种做饭呀、洗衣服，还有带孩子，以后有孩子以后，然后带孩子那些都男方就根本就不管，就在家里打游戏，都让女方承担。你这个怎么看？这个事情在我身上肯定是不会发生的。首先，因为游戏的话，我已经卸载了很久。首先呢，就是家庭这一块，我觉得是两个人共同承担的，最好呢是请一个保姆之类的，就是或者是双方的父母有时间、有能力去带的，帮忙带一下。我肯定就是简单一些家务啊什么的之类的，我都可以承包，我都可以去干，因为这个事情女方已经很辛苦了，我也可以再累一点。你有请保姆的经济能力吗？这个的话，可能暂时我觉得还没有达到。那你努力赚钱吧。肯定会努力赚钱啊。你有什么问题吗？我的话，我想问一下，在座的8位女嘉宾，就是对男方有什么要求？比如说物质，然后生活中，或者说在性格上，在生活中有没有什么不喜欢的东西？有没有？想听哪一位的心里话？我觉得想问一下1号，还有3号，然后还有4号这个问题。3位是吧？对，是的，想问一下3位女士。我对我自己另一半的要求就是，第一要求就是要比我长得高一点儿，然后他一定要有自己那个固定工作，然后没有固定工作的话那是不行的。然后我不太喜欢太粘人的，然后说什么好呢？就是特别粘人的话我不太喜欢。然后我就是从小就是特别自由长大的，我不太喜欢别人管我，然后我也不希望我的男朋友来特别严的那种管我。我懂，我理解，就是还是我说的前面，就是给对方有空间感，不要太紧了，可能适得其反。就是如果两方谈的话，就是都有自己的自由空间，就是不要太干涉对方的私生活就可以了。我就这样想。私生活我可以理解为什么样？私生活就是自己的自由空间呀。我觉得如果不要太过分，完全可以。我也说是那样的，不要太过分也可以的，但是管得太严了也不太好。对，就正常的，你和朋友吃饭，比如说男性、异性，就正常的朋友的话，我是可以让你去的，但是不能次数很多，可能偶尔有一次。那我倒反问一下，那你觉得男女之间有纯友谊吗？这个我的回答是各50%吧，因为有，但是很少。那我也是那样觉得的，有是有，但是特别少。对，是的。然后好吧，我就这样回答吧。好的，谢谢。我的条件是没那么高，就是身高的话就比我高就行了。然后性格这边的话，我们2个人合得来就最重要，因为是2个人结婚以后2个人一起生活嘛，所以就如果合不来的话，就后面的事情也没那么好，问题也多。对。所以我想最重要是2个人是合起来，合得来，所以就。是的。如果有什么事情的话，发生了小摩擦，我觉得应该是沟通比较好。对。不要冷战呀之类的。对。首先我不能忍受男生的一点就是懒惰，不爱干净，因为我个人是比较有点小洁癖的那种。
家里的第一天可以跪在地下擦3遍那种。然后我觉得男生要上进，就是要很努力，有责任心。然后就是我觉得就是经济条件2个人可以共同打拼。然后最重要的是要人品要好。人品好。然后我觉得就要给彼此一定的空间吧，因为我个人异性朋友比较多，但是没有越过界，所以我觉得希望我未来的男朋友不要过于吃醋。唐月，如果你的男朋友向你要求把你以前的男朋友也好，一般的朋友也好，把他们的手机号删掉，你同意吗？删掉我可以在语音备份呀，偷偷备份呀，当他面删掉呀，还有微信也可以当面删掉再加回来呀。还有没有别的？男方的父母来跟你一起住，就是搬到一起住，这个各位的女嘉宾怎么看？对，怎么看待这个事情？我不能接受，因为我是独生女，家里就我一个孩子，就是从小我父母都什么事情都是顺着我的，所以我将来的老公什么事情也必须要顺着我。我不能接受跟对方父母同住，可以在同一个小区买2套房子，可以经常相互探望，但是绝对不能同住。法医三呢？现在的这个年代啊，可以，我们一起住可以，但是比如说环境是怎么样我不知道，因为如果是一个楼房2个家一起住的话也不太方便吧。如果条件有的话可以商量什么的，这个没那么大的问题。对，是的，是有一些不方便，可能就是可能我的父母，我是从小他们可能很辛苦的把我养大，我可能想离他们近一点，不想离他们特别特别远。对，我的意思就是，2个人在一起以后，对方也是我们的家人，我们是一家人了，所以就他的父母也是我们的父母。比如说我们是一个楼房，但是2个房间的话，一个楼2个房间的话就可以，但是一个楼一个房间里2个家人一起住的话就不太方便，我就这个意思。是可以，也可以住的就是近一点，可能在对，就是几百米啊，就是在一个城市，在一个区，比如说我们这在一个区范围之内。对，我们就有时间下班以后就去看他们，比如说有时间我们去做饭什么的，干家务什么的就可以。对，是的，还是有一点距离感，突然觉得有一点距离感比较更好一些。男嘉宾，同样的一个问题，我反问你：如果你的另一半让你删掉以前的女朋友也好，反正其他女性的联系方式，你同意吗？这个问题的话，我觉得我是非常不愿意这样子，但是如果他执意要删的话，如果特别喜欢他，我觉得那就让他删吧。删掉。对，因为可能如果特别喜欢他的话，偶尔放任他几次也可以，就是在这个事情上，但是我心里还是保留我那一部分意见，我还是不愿意删的。最后我们看7位女嘉宾灭灯了，只有唐月为了你留灯。我最后问你一个问题，男嘉宾，参加我们的节目有什么目的吗？是因为我前面一直有关注过这近几期的这个咱们的这节目，然后呢，我对其中一位女嘉宾就是挺欣赏的，我觉得她各方面都和我挺搭的。是吗？对，是的。她是谁？她就在今天我们这个7位女嘉宾之中。是唐月吗？对，是。我是。请吧。其实我在看这几期节目的时候，就是对你特别欣赏。我觉得你的身高，
还有你的就是感觉就是很温柔，还有你前面就是对你有过了解，我觉得想跟你，希望跟你牵手成功。你愿意包容我所有的任性吗？愿意。你愿意承担所有的家务吗？可以，没问题。OK。说心里话，我为你们高兴，然后恭喜你们牵手成功。谢谢。希望你们走到最后，祝你们幸福。谢谢主持人，谢谢两位老师，还有谢谢在座的女嘉宾。我们节目专门为你们提供了礼物。qani undaq bo'lsa oldi bilan tilsim oltinchilik ta'minlagan to'yliq oltin uzukni 戒指。哇，真的吗？谢谢谢谢。然后呢，也希望你永远都是我的女神。紧张了吗？有一点，有一点。有一点啊。对。好，祝你们幸福。好。Şinjan Vaqfaq Soda Çekiş Şirketi təminləyən adam bədəninə ziyansız bo'lgan qazan。这个是新疆娃娃公司给你们提供的养生锅。养生锅，以后我可以在家给媳妇做饭了。谢谢谢谢。好吧，祝你们幸福。好的，谢谢。Endi biz programımızın qaydısı bo'yicha oxirida bu bir juftlar to'y qilish bosqichiga ulasha olsa, ya'ni uylanish xati ola olsa, Şinjan Abida Biopen Texnik Taraqqiyot Cheklik Şirketi ta'minlagan Shirin Ay sayohatining haqsiz bileti bilan ta'minlaymiz. 恭喜你们，祝你们幸福。谢谢。好。我觉得唐月是特别出众，然后她身高也符合我的要求，是我的心动女生，所以就对她特别的有好感。可能是演员的关系，就是前几期我在关注这个节目，就是第一印象对她特别好，所以就是也是通过后期朋友，然后找到咱们这个节目，然后希望上这个节目能够跟她有更近距离的这个接触。刘洋他长得很帅，很阳光，然后个子又很高，然后从他在台上的言语间，感觉他很顾家，是一个很负责任的男人，他能给我想要的安全感。To'liq moslashgan bir juftlarni sahnamizdan uzatdik. Bu qitim qatnashgan mehmonlarimiz takmi o'zgacha. Chunki biz muhabbatning chegarasi yo'q deymiz. Yaxshi ko'radiganlar qit'a atlabmi kelalaydi. Bir-birini ancha yaxshi ko'rib ketamaydiganlar bir umr bir makonda yashapmi bir-birining mavjudligini his qilish bo'lamaydi. Elchi programmamiz qizlarning muhabbatga bo'lgan intilishini oddiy, unumlik, ammo yiqishliq usullarda ifodalaymiz. O'g'illarning orzusini, g'oyasini sahnamiz orqali ko'rmanlarning vujudiga singdiramiz. Xo'sh, undaq bo'lsa, naqshanglamdi qizlar. Qani.独自站在海边等着你，那大海默默无语，每一个浪花都是眼泪，为你我哭泣。我独自徘徊沙滩，徘徊沙滩等着你，相
信你一定会来，对你永不怀疑。望穿秋水，始终也望不见你的踪迹。望穿秋水，却没有你的消息。Gece külün boyuna sakladım seni tenha. Sonun ardamcısı göz yaşı güldü kalbim yara. Küter ben seninle sana akide bağlar. Kelgin yarim ömrüm ötesini sakla. Mikrini sendin, mikrini sendin ya özelmey. Mikrini sendin, mikrini ya özelmey. Qadrli görürmen dostlar, biz qayrindishimiz Tangyuni sahnidan uzatdik. Uning o'rniga kim keldi? Qarab baqaylik. Yaxshimisiz singlim? Yaxshimsizlar ko'pchilik, hammalarning hozir vaqtinglar xayrli bo'lsin. İsmim Aygül. Men Oltinko'z yüzyillik taraqqiyot şirkatining bozor ochqich xodim bo'lib ishlayman. Mush munosabat bilan ekran oldidagi barliq urug' tuqqan va qarindoshlarimga o'zimning sig'inishli va mehrli salomimni yo'llayman. Rahmat sizga. Aygül qarmoqlar shundaq jonliq tetik ko'rinyapti va Aygül qarshi olamiz. Programmamiz orqali ko'nglingizga jo'ringiz bilan uchrashib, qo'l tutishib, sahnamizdan ayrilishingizni umid qilamiz. Undaq bo'lsa, biz bugungi ikkinchi mehmonni kutib olishdan burun ekran orqali u yoq bilan dastlabki qadamda tanishib baqaylik. Do'stlar, men Alim Eli. Bu yil 23 yoshga kirdim. Oliy maktab o'qish tarixiga. Ota-onam bilan birga tijorat qilaman. Qiziqishim badan chiniqtirish, naqsh etish, kitob o'qish va suratga tortish. Turmushni, hayotni qadrlagan odam uchun har bir minut intayin qimmat. Vaqtimizni ma'nili ishlarga sarf qilganimizda erishadiganimiz o'ylaganimizdan go'zal bo'ldi. Mening elchi programmamizga kelishga maqsadim samimiylik bilan menga mangulik hamroh bo'lgan jo'riga erishish. Qanamsa Alimjonni alqishimiz bilan sahnamizda kutib olaylik. Yaxshimisiz Mayrada? Xush kelibsiz. Yaxshimsizlar, hurmatli ustozlarim. Yaxshimsizlar, barliq maydondagi 8 go'zal qizlar ham televizor oldidagi tomoshabinlar. Men Urumchidan kelgan, ismim Olim. Bu yerda hammalarga o'tib salom va oliy ehtirom. Alimjon,
bu yıl 23 yaşa kirdim dediniz ha? Doğru, 23 yaş. 23 yaş eğer to'y qilish uchun bo'lsa nisbatan baldırlık qilgan yosh deb o'ylab olamiz gahillarimiz. Gerçi qonunda to'y qilish yoshiga yetgan yosh bo'lsa-mu, yanala pishib yetilmagan tajribasi kamchilmikin deb o'ylab qolamiz. Endi sizning elchi programmasiga kelishdagi asosli maqsadingizni bilib baxsaq bo'lamdi. Mening bu qatam elchi programmasiga kelishga maqsadim, men buning oldida bu programmani nihoyat chiq ko'rgan. Ko'rib şu oğul her qatam ko'rgan mehmonlar qarab shularning shunchalik mishakagidek bir g'ayrat jurgi borki, men nimish qilib berib o'zim sinab baxmayman deb. Bu hisobda men uchun bir cho'ng sinoq maydoni. Menchi bo'lsa 23 yoshdan 25 yosh bu o'g'ilning haqiqiy bir muhabbatga erisha oladigan, ham shu muhabbatdan huzurlanib oladigan eng go'zal vaqti. Bu yoshdan o'tib ketsam, shu to'yimni o'ylasam bo'ladi. Şu sebeplik bir yaklaşım. Fikrinizga qo'shilamiz. Eng muhimi sizning dadillik bilan, tuz ko'ngillik bilan ochiq aytgan so'zingizdan huzurlandim. Haqiqatan eng go'zal yosh, muhabbatdan huzurlanadigan ham muhabbatni tushunib boqadigan. Undaq bo'lsa, kimdan savol so'rab boqingiz bor? Mana o'ng tarafingizda 4 nafar chiroyli qiz, so'l tarafingizda 4 nafar chiroyli qiz turibdi. Men Mayrada bu 8 qizlardan obcha bir savol so'rab boqsam. Bo'ldi. Masalanga sizlar o'g'il do'stinglar bilan hamda ma'lum bir vaqtda ko'rishmoqchi bo'lib, nihoyatda o'g'il do'stinglarga ehtiyojli bo'lgan vaqtinglarda o'g'il do'stinglar yananglarga kelib hamroh bo'lolmasa yoki xizmat jihatdan bo'lamdi yoki o'zining jiddiy ishlar jihatdan bo'lamdi, kelinmaysizlarga hamroh bo'lolmagan vaqtda sizlar bundan qanday qaraysizlar? Men şunun ihtiyaclı vaqtimda kep hamroh bo'lamasa, yanımda bo'lamasa, onu yine xapalayman. Yine qo'chig'im keldi. Agar xizmat jihatdan bo'lib qolsa, xizmat jihatisini to'g'ri tushunaman. Lekin hamda men bizlarga shaxsiyatchidamda ashtaraq bachchu menda. Aniq o'zining muhim ishi meni hamda bek muhim bilsiga deb bilma ba'zi joyda. İşte bilgandan keyin xizmat jihatdan qo'ymayli, uni to'g'ri tushungan bo'ladi. Lekin o'zining ishlarida kelgan joyda men yana to'g'ri tushunmayman. Xo'p, bek ochig'imga ketdi degandek. Bo'ldi, rahmat. Endi menimcha bo'lganda ikki taraf abim yurayotgan vaqt, bu to'y qilib bo'lgan vaqtmi? Yurgan vaqt bo'lsa, agar alayda ahvol bo'lmasa, ma'amra bo'lsa deb o'ylayman. Alayda ahvol bo'lsa, xizmat yoki boshqa alayda ahvol bo'lsa to'g'ri tushunman. Rahmat. Mening ko'nglim bek nozik, men undashga oson xop bo'lmayman. Ras gapirib Çünkü ben bu aldan kayıtımlarımda hem şahsiyetçi hem erkek gün yapmağa geçiyor. Şuna kadar azrak işte olsun bir köngülüm gelip kapılıp jığılap başlar. Vilayat, siz özünüzden erkek günüp qalğanlığınızı artıqçılıq dep oylamışsınız yoki özgersem bulatdı dep qaramsınız? Özgersem bulatdı şu. Hazır şunun için tirişip atamsınız? Lekin fakat özgertmem dep. Özgertip bulanmadım. Kattiğim. Demek özgerttiğiniz yok. Hem de ben oylayma küçük balaylık erkilep şu sevmedim de işçi güydük ebes mi? Şuna ben işte erkilep umaq şu sev. Siz nayet doğru nersin dediniz. Nurgun, bizning nurgun mijaz karakterimiz asosiyaten ballık devrimizde yetilip buldu. Qağa vaqtda çoğun bulduğunu asosiyatimizden bedenimiz. Ama bizning oy xiyal, göz qarash hem bu karakterlerimiz asosiyaten beklik keldi. Her qandaq bir kichik balning erişmen degan narsaga erishadigan bir benfalar bo'ldi. Ba'zilari yolg'on so'zlash orqali, ba'zilari bichor bo'lib o'lish orqali, ba'zilar boshqa ishni og'itish orqali, ba'zilar barang-churun qilish orqali, ba'zilar yig'lash orqali ish qilib erishman degan narsaga erishadi. Cho'nglarmi o'xshash. Cho'nglarmi ash xuddi bolalarning o'xshamagan usulda erishgan usuldek cho'nglarmi nimasi mushkul xarakter orqali o'zi erishman degan narsa erishmoqchi bo'ldi. Demak bu shu viloyatningmi erishman degan narsaga bir xil bichor bo'lib olib, yig'lab erishishning bir xil usuli. Hamda o Prejdumurlik qizcha ismi Qadriya. Qadriya cho'tsalaqa mundaq nima deymiz alaqa? Bevosita. Bichor bo'lib olish orqali emas, alaqa julib olaman deb, mening tusa, mening o'g'atga, mening o'lmamda deydigan mundaq
erishman deydiganlarda. Demak bu yerda nima bo'lsa, balliq davrimizdagi oila muhitimiz bizni qandoq tarbiyalagan bo'lsa, biz cho'ng bo'lganda yana shu xarakterimiz bilan erishmoqchi bo'lgan narsaga erishimiz deb qaraymiz. Rahmat Ali Malim. Endi ba'zida o'g'il mehmonlar turli savollarni so'raydi. Turmushga chiqmagan, to'y qilmagan qizlarning javobi bilan bizga o'xshash nisbatan garchi bak cho'ng bo'lmasmi, turmush tajribasiga ega bo'lgan yosh onalarga nisbatan levimizni tishlab qolamiz. Qaysi jihatdan desanglar, tajribaning kamchil bo'lish sababidan ba'zi savollarga sizlar darhalla qilmayman, yo'q, etmayman, xolmayman degandek javob berib qolasizlar. Amaliyotda turmush sizlarni shu vaqtga olib kelganida balkim sizlar bakmi muloyimlashib ketganinglarni his qilasizlar. Chunki ayol kishining 40 jini bor deb qo'ydi. Endi bu deganlik hargizmi ayol kishi bakmi tishing, bakmi bardoshlik deb ayollarni haddidan ziyoda jafoga chidaydi deganlik bo'lmasimi? Lekin farzand yuzi ko'rgandan keyin, bir oila boshqa kelgandan keyin ayollar qiz vaqtida o'zlarining qilmayman, etmayman deyman, xohlamayman, men xafa bo'lib qolman degan ishlarga xo'shallik bilan yuzlanayotganligidan o'zigimni hayron qoladi. Biz mana shunday bir mo'jiza. Demak, ba'zi savollarga javob bergan vaqtinglarda yeniklik bilan qilmayman deysizlarmi? O'g'illarning ko'nglining tishilib qilayotganligini o'ylamay qolasizlar. Lekin amaliyot beshinglarga kelganda sizlar xohlaysizlar, qilalaysizlar. Hatto o'g'illarningki erishmoqchi bo'lgan javobidan bekarak ularni rozi qilalaysizlar. Balkim bu yosh masalasi, tajriba masalasi. Alimjon, siz fikrman 23 kiribsiz. Cho'qim bu 23 yoshda kirgicha cho'qim siz ham diliqi muhabbatlashgan bulan bo'lmang. Siz cho'qim yatchinislarga nisbatan yaxshi ko'rish cho'qim shakllandi bir shikatdim, shundaymi? To'g'ri. Demak, shu jarayonda siz qiziqqan yatchinislardagi o'rtaq aloyidlik qanday chiqdi? Masalan, shundan yeshin desak, yoshchi, o'zingizdan cho'ngroq qiz bolani yaxshi ko'ra qolgan ahvollar bormi yoki yoshingiz o'xshashlarni yaxshi ko'ra qoldingizmi yoki mundaq sizdan kichikroqmi? Chunki yaxshi ko'rishda bir o'rtaq aloyidlik bo'lib qoldi-ku. Shu dal sizning nimangiz deganda sizning muhabbet tanlashdiki yoki keyin jo'ya tanlashdiki ongsiz o'lchamingiz bo'lib qoladi. Shunga mushchatda qandaq bir o'rtaq nuqtani bayqidingiz siz yaxshi ko'rgan qizlarning vujudidan? Menga burun uchrabmi baxmagan emas, uchirgan o'zimdan cho'ng eshdiki. Endi menaj bo'lsa yosh qiz o'g'ilning orasidagi yoshlar muhabbatga to'silib oldi yoki to'silib qoldi degan mukammal bir gap emas. Faqat qoida yo'q. Ko'ngildan xolisa. O shunda, to'g'ri men boshdan oxirida kelyapman. Dunyoda undaq to'g'ri xato deydigan narsa mavjud emas. U bizning psixik nuqtasidan biz uni e'tirof qilmaymiz. Endi biz demakchi, odamning har bir tanlashining oqisida shu tanlashni keltirib chiqarayotgan bir xarakteri bo'ldi-ku ashning. Demak, siz yaxshi ko'rgan ayollarning o'rtaq aloyidligi nim chiqib kelyapti demakchi. Mesela qandaq tipdagi ayollarni mesela ko'nglingiz xohlaydi ekan sizning demakchi. Siz o'zingiz ilgari yaxshi ko'rgan qizlarni o'ylab beqing. Masalan, hozir udulni so'ray. Necha qizni yaxshi ko'rib baqdingiz? Hozir gap yoqtirish bo'lsin bo'ladi hamda-ku haliqa. Balki kuyab pishib ketmasingizmi? Yoqtirish bo'ldi-ku, masalan, sizni jalb qilgan ayollarni demakchi-da. Men oliy maktab vaqtimda shu bir qizlarni yaxshi ko'rgan. U oliy maktabdan keyin o'zimning ko'nglim tushgidek bir qizlar uchrab baxmadi. Yaxshi ko'rgan qizingiz bilan natijasi bo'ldimi va yoki yoshirin ko'yish bilan bu ish oxirlashdimi? Arliq masalasi paydo bo'lib, ikkalamiz maktab bitirib, u jiroqroq yerda, men jiroqda, endi ko'zdan jiroq, ko'ngildan jiroq deb gap bor edi. Maktabdagi muhabbat shuncha shirin karomat. Dastlab ko'ydirgan bilan yig'iltida oqibat degandek o qizchaq yurtga ketib qopti-da. To'g'ri. Ikkalamiz maktab tam bitadi. Arliqda aloqalashlar bo'ldi, lekin shu yana shu arliq masalasidan kelib chiqqan keyin oxirgi chiqmadi. O qizning mijoz xarakteri qandaqdi? Qizning mijoz xarakteri yaxshi, sho'x o'zi. Ha, demak, Ali Ma'lumning savoliga endi javob chiqdi.
Endi odam o'zida yo'q narsani yaxshi ko'rdi. Odamning yaxshi ko'rgan narsa o'zida yo'q narsa. Bu yerda sizning oldingizdagi er mehmon nimda dedisa, men bir kaylang, vinro, sho'x qizlarni yaxshi ko'rma deb orqada xubu dedi-ku. Xubu degan to'liqlash emasmi? O'shanda nim chiqib turadi bo'lsa, mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, o'zining vujudida yo'q narsani yaxshi ko'ramiz biz. Shu yo'q narsani boshqalardan ko'rgan vaqtda biz uni o'zimizning qilib orqali shu yo'q narsani o'zimizdan boqinmoqchi bo'lamiz. Demak, sizning shu sho'x qizlarni yaxshi ko'rishingizni o'zingizlar sizning eg'ir besiq, ammo sizning bir sho'x bo'g'ingiz bor. Ammo xarakteringizda bir xil eg'irlik bo'lg'achqa, shu xil mijozni siz mana tatib kelyapsiz. Mana nima desa, yaxshi ko'rish, muhabbatni tushuntirib beraylik. Demak, sizning izlayotganingiz bizga aniq bo'ldi degan gap. Rahmat ma'lum. Undaq bo'lsa, qizlar ham olim o'zinglarninki savollar haqida o'ylanib turinglar. Men to'rdoshlar bizdan jiddiy so'ragan savollarni Fatiguul adamdan so'ray. Ma'lum bir to'rdosh bundaq savol so'rabdi Fatiguulada. Qaraganda bularning oilasida opasi o'lib ketgan o'xshaydi. Dadisi növbətdə öyülünüşünü tələb qılıb etibdi. Yəni başqa bir ayol bilan turmuş keçirishni xalab etibdi. Lekin farzandlar bunun qo'shilg'isi yo'q ekan. Ularning hissiyatichi bo'lganda 40 necha yil onasining qo'lida tutilgan bu o'ylar yatning qo'liga tushganida bular onasining aqidasi uchun ko'ngli yerim bo'ladi ekan. Shunga shuncha yoshga kelganda dadamning qayta o'yilinishni talab qilishi toza aqlga uyg'un emas deb qarab qapti. Endi buni qonun nuqtasidan tahlil qilsak, shu yolg'iz qolgan buvayning qayta o'yilinishni talab qilish huquqi bormi? Uning huquqiy bolalar tarafidan qo'llashga erishamasa, u qanday qilish kerak? Shu munosabatlik qonuni belgilamalariga asoslanganda farzandlar ota-onasininki o'ylanish huquqiga hurmat qilish kerak. Farzandlar ota-onasininki o'ylanish, ajrashish, qayta o'ylanish ham turmushiga avlishiga yo'l qo'yilmaydi. Endi u ota-ona qayta o'ylansimi, yana shu farzandlar ota-onasiga bo'lgan qarash majburiyatini davomli ado qiladi. Buningda shuni ko'rishga bo'ladiki, birisi shu kishininki ayoli o'lib ketibdi. Unda bo'lgan ekan uning qayta o'ylanish huquqi bor. Ikkinchi birisi farzandlari shu dadasininki fikrini hurmat qilish kerak. Dadasini to'y qilishga, to'sqinlik qilishiga yoki yo'l qo'ymasligiga qat'iy yo'l qo'yilmaydi. Rahmat Fatiguul aka. Qani qizlar, olimdan so'raydigan savollaringlar bo'lsa. Men bunda bir savol so'rag'im kelib qoldi. Qo'yam siz shu qora qizlarni yaxshi ko'rmadingiz emasmi? Endi qizlar bo'lib qoldi. Ba'zilari hech qanday ig'irni sizga solmaydi. Masalan, siz odatda kichik ish bo'lsin, cho'ng ish bo'lsin, har qanday bir ishda sizni yordamga chaqirdigaroq qizlarni o'zingizga mos keldi deb o'ylamsiz yoki har qanday vaqtda ig'irchilikni, kichik ishni, cho'ng ishni o'zi bir taraf qilib, hal qilib, natijasini sizga ko'rsatish orqali sizni xush qiladigan qizlarni sizga mos keldi deb o'ylamsiz? Mencha ikkiniz mos keldi deb o'ylayman. Sizga tayindigan bo'lsa-mi mayli, tayanmaydigan bo'lsa-mi mayli? To'g'ri. Men endi shu qizlarning ko'z qarashiga qarayman o'chadi. Masalan, navad menga ashta ojiz tushib qolgan bo'lsa, men nayla nada bo'lmay birinchi vaqtda oldida paydo bo'laman. Agar men siz xotirjam bo'ling, men ishlarimni qilib bo'ldim deb bunday deb qolgan vaqtida men shu o'zim xotirjam. Yaxshimisiz? Siz hozir masalan hozir faqat ikkimiz yurib shu sinoq bosqichini o'tkazmizmi? Siz boyam dedingiz. Menmi sizning hozirgi mush gap so'zlaringizni anglab to'y qilish ishingizga sal bo'ldirmiki deb o'ylab qoldim. Shunda bir ahvol ostida siz hozir nimkasi bilan shug'ullanma dedingiz? Men hozir shu uydagilar bilan ikkinchi qo'l mashina setish tijorati bilan. Mening o'zimning o'ychi bo'lganda
bir o'g'il bola bir kasb jihatda ma'lum natijaga erishgandan keyin kasb jihatda ko'ngli ozroq aromiga tushadi emasmi? Undan keyin qizlar bilan yurish bo'lamdi, boshqa ishqimi? Shu kasbini ilib borgandekmi? Yaxshi ilib bora olay deb o'ylayman. Siz bunga qanday qaraysiz? Menchi bo'lsa, men shu sizga o'xshash o'ylayman. Lekin o'g'il bola bir ish qilib tijorat qilishga buning uchun nihoyat bir jarayon ketadi hamda. Onunğa tirişish kerak. Lekin ham bir ko'nglimdan bir gapi bor. Yeshim kichik bo'lgan bilan, lekin garchi meni qo'llab turgan ota-onam bo'lsa-mu, hamda biz yoshlar bo'lgandan keyin cho'nglar ba'zi gapni deya olamiz, ba'zi gapni deya olmaymiz deganga o'xshash. Menim shu kaynimdan bir qizlar yo'lab tursa, g'ayrat qil deb menga madad berib turgan vaqtida cho'qim qo'llab turganda. To'g'ri, qo'llab tursa, cho'qim qazima deb o'ylayman. Rahmat, javobingiz yetarli bo'ldi. Demak, biz hozir yoshlar dal bizning terishadigan vaqtimiz. Mening kasbim o'xshash bo'lsa-mu, garchi sizning shu kasbingizni qo'llaydigan, shu sizning setish kasbiga hamda. To'g'ri, to'g'ri. Mushcha tang ma'laydigan qizlar bo'lsa, tang taraqqiy qilib ketasiz deb o'ylayman. Davomli terishing. Demak, Aygul siz baxtlilawatsiz, shundaqmi? Olim beshidli ifodaladi. Özünün yişinin kiçikligini itiraf qiladi. Eng muhimi özünün pishmagan, tajribasiz bir yigit ekanligini itiraf qilib kelyapti. Halqiliq masala olim bugungi sahnamizga buningdan ilgari qatnashgan o'g'illarga o'xshash to'y qilish orzuyim bor deb keskin aytib emas, muhabbatlashadigan vaqtim, go'zal chaqlarimni zoya qilg'im yo'q, shunga elchiga keldim dedi. Demak, men to'y qilaman demadi, muhabbatlashaman dedi. Biz uning fikriga hurmat qilamiz. Rahmat. Siz qancha yosh atrofida to'y qilishni o'ylashasiz yoki bo'lmasa muhabbatlashib bir mezgilga kelgandan keyin pishib yetilgan vaqtida muhabbat, undan keyin to'y qilishni o'ylashdingizmi? Mencha bo'lsa, uydagilar aldatmagan asosda 27-28 yosh vaqtlarimda to'y qilishni o'ylashdim. Unda siz to'y qilib bo'lgandan keyin to'y qilib bilan bola olamsiz yo yana necha yil o'tkazib ondan olamsiz? Ya siz iqtisodiy jihatdan bir kirim yaratgan vaqtida olamsiz? Uy olamsiz debsiz? Bola. Balliq bo'lishni to'ydan keyin o'ylashamsiz yoki ozroq vaqt o'tsa demsiz demoqchiga? Menimcha bo'z ozroq vaqt o'tgandan keyin ancha o'ylashaman. Rahmat. Mening o'zimning bir orzuyim bor, endi to'y qilmoqchi bo'lgan qizim bilan ham yani sayohat qilib kelmoqchi deb. Shuningga şu kız özümün bir arzusu hem. Şu arzuyumni amalga oshirib qolganini keyin o'ylashim. Ashunda qizlarga boldiroq yetasiz. Sizga baxt tilayman. Hammiya deganingiz siz yaxshi ko'radigan sayohat nuqtalarimi? Hamma yeri. Dunyoning hamma yerini aylandingiz bormi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizdan bir odatlikda savol so'rab qo'ysam. Siz 23 yosh kirdim dedingiz. Siz cho'ng bo'lib hozirga qadar dadangizlar apangiz zerib charchab uy kirgan vaqtda shu dadangiz apangizning put-qo'lini tutib yuvib qilib baqdingizmi? Menchi bo'lsa ota-onam menga birinchi o'rinda ko'nglimda. O put-qo'llarni tutish ularning kichik masala. Uni qilib turmay cho'qim. Rahmat. Ali maktab vaqtingizda rasxotingizni qanday rasildingiz? Masalan, nima ishlarni qilish bilan turmush xarajatingizni topdingiz? Jiq vaqtlarda shu men cho'ngroq restoran bo'lamdi yoki shu pashprat ishlar bo'lamdi degandek shularni qilib topgan pul. Qadriya. Sizdan so'rab qo'ysam, agar siz bir qizga ko'nglingiz tushib, yaxshi ko'rib, qo'g'lashayotgan qizlar shu qo'g'lashayotgan bo'lsangiz shu qizlarni siz qo'g'lashayotgan bir vaqtda o qizlarning ko'nglida yana boshqadan bo'lib qolsa, shu qizlarni qo'g'lashishdan voz kechamsiz yoki yana shu qizlarning ko'ngliga shu ko'ngilga adamni chiqarg'izib deb men kiralayman ko'ngliga degan maqsad bilan davomli qo'g'lashaveramsiz? Men qizlarning o'ylashiga hurmat berman asosda. O'ziga deyman, masalan, agar ishkalar mumkin bo'lmay qolib qolsa, sizning men bilan bilib bo'lgangiz bo'lmasa, mayli. Agar o qizlar sizga cho'qim birliqi, muqim bir javobni bermisiz-chu? Vaqt uzargan sari cho'qim berdi javobni. Demak, o qiz tanlash bosqichida degan gap qadriyachi bo'lganda, o qiz hozir tanlashni bilmayotdi. Balkim sizga fursat bor.
Yana bir yigitmi bu fursatdan ancha yiroq emas. Bu qiz to'xtamay ishkanlarni sinavyotidi. Mushu vaqtda siz voz kechishni tanlamsiz yoki oldingizga qarab tirishishni tanlamsiz deyotidi. Mening hozir ishimda tirishishni tanlayman. Marigul, siz savolni so'ramadingiz, lekin chiroqni o'chirib yetib bo'libsiz. To'y qilishni o'ylashmabdi hisobchi, birazlarni olishib qilishni o'ylashib tursa bo'lgandan o'zga biz ishimizdan yosh biraqim sal cho'ng bo'lgandan. Vaqt isrof qilganingiz yo'q-da. Bo'ldi. Bu tarafda Aygul chiroqni saqlab qoldi. O tarafda bo'lsa Rilohayat chiroqni saqlab qoldi. Ishqalarning savolinglar bormi? Siz mashina haydaylaysiz-ku deyman. Pravongiz bor cho'qima. Mesleğiniz bunda bırak kız bilan muhabbetleşip bunda yürüp qalsiz mashina degan joylarga qiz oldimda qo'lni tutib mashina haydashni yaxshi ko'ramsiz. Endi hozirgi yo'lning asosida bexatar, hammadan muhim. Lekin romantik bo'lish uchun ba'zida mana shuni xohlayman. Siz qanday bo'lishni xohlaysiz, Rilohayat? Endi shu yilqi senga uzoqda bir ko'rishga vaqtimiz bo'lib qolsa, shu Müşahede emdiyle romantik, aslında bana işte pek yaş görmedi. Şunu soragan yerim. Bexatarlik her vaqt hayatımızda birinci o'rinda turishi kerak. Agar qizning qo'lini tutish to'g'ri kelsa, rolni birli qo'lda tutish to'g'ri kelib qoladi. Mashin to'xtagan sharoitda bo'lgan bilan mashin mengayotgan sharoitda biz bu masalani ancha tashabbus qilmaymiz. Lekin bu orzu yo'sinida Rilohayatning bir xo'shallik yo'sinida deyilyotidi. Shunga biz fursat berdik. Qolgan tanlash keyingi amaliy ishlar jarayonida hal bo'lib ketadi. Chiroqni davomli saqlab qolamsiz, Rilohayat. O'chirayotdingizmi? Alimjonning bir gapi mening yodimda qoldi. Ya'ni ekran orqali biz yuzaki tanishgan vaqtimizda bugun sahnada urtug'liq bo'lmasimi, hechqisi yo'q. Men yana davomli bu sahnaga kelishni xohlayman deb ekansiz. To'g'ri. Demak, sizga tasalli berishimizning hojati yo'q deb o'ylayman. Aksincha, siz bir qitimliq tajribaga ega bo'lish jarayonini boshdan kechirdingiz. Agar xohlasangiz, men sizga yana bir savat xarakterlik mazmunni sovg'a qilaman. Bu mazmunni albatta Portugaliyada orqali sovg'a qilaman. Bir to'rdosh mundaq bir masalaga duch kelibdi Portugaliyada. Elchi programmamizda shu ajrashish masalasini tilga olishni ancha xohlamasaqmi, lekin to'rdoshlarning ehtiyoji shu tarafdanmi bo'lyotdi. Ma'lum bir ayol ajrashish oldi turib yetibdi navbatda. Ularning 8,5 yoshga kirgan bir bolasi bor ekan. Onaningmi bu balni og'isi bor ekan. Dadiningmi bu balni ilvog'isi bor ekan. Demak, bola talashdi qapti. Endi mushundaq masalalarga duch kelganda qanday hal qilish choralari bor? Undaq olganda bu ayol o'ziga kelishib, bola masalasida kelishadisa, xalq ishlari idarasiga berib kelishim bilan ajrashsa bo'ladi. Undaq bo'lmay, mush ayol bola masalasida yoki boshqa o'rtaq mulk, boshqa masalalarda birlik kelanmasa, bir taraf sud mahkamasiga arz qilib, da'vo yo'li orqali ajrashsa bo'ladi. Endi hozir shu 8-20 yoshli bola ne dadisi hem apsi talashvatgan ahvollarida bunun qarta endi qonun asosini o'tirib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Oliy xalq sud mahkamasining xalq sud mahkamalari ajrish delovlarini bir taraf qilganda farzandlarning beqish masalasini bir taraf qilish to'g'risidagi bir qancha konkret fikrda oxirida aytamiz. Bu orzu yo'lida tirishing, albatta o'zingiz